कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। चार मुक्ति चारे सिद्धि, मिलके दूलो प्रभु की शरण परे। चार मुक्ति चारे सिद्धि मिलकर दूलो प्रभु की शरण परो। दूलो प्रभु की शरण परो। दूलो प्रभु पहला समझ लेने, बाद च गाहां दी गल बाद च करांगे। दूलो प्रभु कौन है? इत्थे प्रभु दे नाल दूलो प्रभु आया लफ्ज। दूलो प्रभु वो है जदों कबीर कहना कहे कबीर मुझे ब्याहे चले हैं पुरखे एक भगवाना, वो दूलो प्रभु है। दूलो प्रभु पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म हो के जब उगया, एक हो के उगया, वो दूलो प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म हो के जब उगया ना, माया तो परे लै गया। जिन्ना चर एक होया हो गया नहीं, माया दे विच ही उन्ना चर छिलका बाहर है। माया की पकड़ है, जो भरम की पकड़ है, तीन लोग दे अंदर ही है। वो दाने के उत्ते छिलका ही तो तीन लोग का पड़ता है, होर की है? तीन लोग की बाउंड्री है। जदों भरम का पड़दा फट गया, छिलका खत्म हो गया, फिर वह आकार जिन्ना हो गया दाने का फैल के, वो फिर छिलके च नहीं बंद हो सकता। वो जे उन्ने ही छिलके च बंद करिए ना, जमे हुए दाने का फिर नहीं बंद होंदा। उन्ना चर बंद होंदा है जिन्ना चर पहला बंद किया होया सुक्का है। जब पानी आ गया, फैल गया, दाना उन्हें पाड़ता, उतला छिलका फाड़ दिता, पौधा हो गया, फिर वो पौधे वो छिलके दोबारा बंद नहीं किया जा सकता। माया तो परे चला गया। तीन लोग के दायरे नूं पाड़ के परे चला गया। चौथे लोग जड़ भी बाहर निकल गई, सिर भी बाहर निकल गया, पैर भी बाहर निकल गए। सिर और पैर कट्ठे करके दाने दे विच है ना बीज पौधा, छिलके दे विच पौधा है जिहड़ा सिर और पैर कट्ठे, जिवें बच्चा हुंदा गर्भ च, वो भी गर्भ च ही है। जल्द बच्चा पैदा हो जाए, उसदे बाद गर्भ च नहीं जा सकता, खबर लगती सारे, फिर नहीं बंद किया जा सकता गर्भ च। जन्म लेंदी सारे आकार उसदा बड़ा हो जाता है। हाँ जी। चार मुक्ति चारे सिद्धि, दूलो प्रभु की शरण परो। पूर्ण ब्रह्म की शरण दे विच चला गया। पूर्ण ब्रह्म जिहड़ा हैगा, एक हो के उगया होया, वो पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म भी होई है, पार ब्रह्म भी होई है। दरअसल पार ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म नहीं हो, पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म की शरण चला गया। चारे मुक्ति प्राप्त हो गई, चारे सिद्धि, चारे सिद्धियां प्राप्त हो गई। चार सिद्धियां चार की ने? एक सिद्धि ना एक मुक्ति मिलनी है। ज्ञान दे नाल, माया दे ज्ञान नाल, पहला माया का ज्ञान है साढ़े कोल। माया दे ज्ञान नाल ये पता लगना है भी जिहड़ी माया है, इहदी जिहड़ी इच्छा भुख है, यही जन्म मरण का कारण है। ठीक है, माया की लोड़ सी सानू डेवलपमेंट वास्ते, शरीरां की लोड़ सी, पर वो सफलता से पूरा कर आए। 84 लाख जून भुगत ली मनुखा शरीर च आ गए। हुण सानू जिहड़ी माया अगे नहीं जाण दिंदी, ये जन्म ਉਹ अपने घर नहीं वड़न दिंदी। हुण असीं उस प्लेटफार्म ते खड़े हाँ जित्थों के दरवाजा बराबर है, असीं दरवाजा खोल के एंट्री कर सकते हैं किहदी? सचखंड दी, निजघर दी। उस अवस्था पहुँच चुके है आदि, पर उत्थे दरवाजे का ज्ञान नहीं है, सानू ज्ञान की कमी है। द्वार नहीं लभदा, 10वां द्वार लभदा नहीं इत्थे। 10वां द्वार है इहदे कोल, लभदा नहीं, इहनूं गुप्त है। गुप्त है, अज्ञानता की वजह ना गुप्त है। ज्ञान नाल उहदा ज्ञान प्राप्त होऊगा,
फिर वो खुलूगा खुलूगा, खोलना नहीं पैंदा, खुलदा आपे ही हुंदा, खोलना नहीं पैंदा हुंदा। क्यों नहीं खुलदा? एक ज्ञान है गाहां दा। दसम द्वार खोलना ना, किवें खोलना, किवें खुलूगा, ये ज्ञान अगला है। वो कितों पता लग्या? वो सानू पता लग्या त्रिकुटी छूटा है, दसवां द्वार खुला। दसवां द्वार आपे ही खोलना, खोलना नहीं पैना है। जोगी दसवां द्वार खोल रहे हैं, वो खोलना खोली का तो हुंदा ही नहीं, आपे खुल जाता है। तो असल दसवां द्वार तो खुला ही है। ये खुला ही है, ये छड़दा नहीं त्रिकुटी। जे छड़ दे थले डिगे, दसवां द्वार तो खुला ही है। जे पौधा किसी पेड़ के उत्ते कोई फल लगा होया, जिन्ना चलो पेड़ नूं छड़दा ही नहीं है, तो थले जड़ां थले डिगदा ही नहीं आके। असल च उन्हें पेड़ छड्डना। असीं ये माया का पेड़ है जिहड़ा शरीर, इहदे रस कसां तो आनंद जो मन होया नहीं, साडा भरिया नहीं मन। जिद्दले पक गया, ये रसां कसां तो आनंद हो गया, इनू लोड़ ना रही। इनू पता लग गया भी मैनू इहदी लोड़ नहीं, समझ आ गई इहदी भुख त्यागनी है। त्यागूगा, पक जूगा। फिर काहदे नाल त्यागूगा? ज्यों ज्यों भुख त्यागूगा तो ज्ञान ना त्यागूगा। ज्ञान नाल भुख घटदी चली जाऊगी, घटदी चली जाऊगी, घटदी चली जाऊगी। उधर ज्ञान की भुख वधदी चली जाऊगी, नाम की भुख। गुरबाणी के ज्ञान की भुख ज्यों ज्यों वधूगी, वो माया की भुख तो त्यों घटूगी। एकदम नहीं हो सकता है। एक ऐसी स्टेज आऊगी, माया की भुख खत्म हो जूगी पूरी तरह ना, और ज्ञान की अग जल पूगी। जो ज्ञान है ना प्रचंड हो जूगा। गुर ज्ञान घट जद माया की यदी भुख खत्म होनी है, जद ज्ञान ने अग फड़ जानी है। उन्ना चर अग नहीं फड़ता है, उन्ना चर धुआं तो निकल जाता, गैस तो बन जाती है, अग नहीं फड़ता। अग जद फड़नी है, उधरों माया की भुख खत्म और अग फड़ जानी है ज्ञान ने। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। ये जद होना चाहते ने ज्ञान विचार च लग्या रहना। ज्ञान विचार दे विच लगे हुए दी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड है। जे ज्ञान खंड दे विच टिकिया रहिंदा है, शब्द विचार च लग्या रहिंदा है, उहदे नाल ज्ञान की भुख हो तां शब्द विचार करू, नहीं करता ही नहीं है। जब साथ साथ सिमरो गोबिंद है ना, फिर ज्ञान विचार च लग्या होया। उन्हें पता है भी ये जिहड़ी मेरे च जो कमी है, ये मेरी माया की भुख नूं शांत होण नहीं दिंदी। शांत होनी भी नहीं है। फिर वो जे तो उन्हें करनी है शांत माया की भुख, तो ज्ञान विचार च लग्या रहूगा। जो उन्हें नहीं करनी, फिर रौला ही नहीं। जिन्हें करनी है ये स्टेज पार करनी है, उहदे वास्ते वो तो करूगा। जिन्हें करनी हो नहीं, इच्छा ही नहीं, वो नहीं करता। इत्थे आ गया वो, फिर उत्थे ही रह जाते हैं पिछे। वो नहीं त्रिकुटी, वो पक्के नहीं सकते, वो मुक्ति तक भी नहीं जा सकते। अजो मुक्ति की गल चलती है, अजो मुक्ति की गल है, चारे मुक्ति है, कहानी है जी। वो मुक्ति तक भी नहीं पहुँच सकता। त्रिकुटी छुटना ही मुक्ति है। त्रिकुटी छूटा है, दसवां द्वार खुला। जिद्दण त्रिकुटी छुट गई, चिंता मुक गई संसार दी। संसार की जी भय है, आ ना हो जाए, ओ ना हो जाए, ओ ना हो जाए, ओ ना हो जाए। जिद्दण ये भय तो उपर उठ गया, होना है सो होएगो, उदण जाके ज्ञान प्रचंड होना। उदण अग फड़नी है ज्ञान ने, अंदर अग फड़ जानी है। फिर
फिर ज्ञान प्रचंड है। जब ज्ञान प्रचंड है फिर इन्हें माया छड़ दे। 10 साल तो खुला ही है। राज का नहीं कोई रोकता उन्होंने। जब बेर थले डिगदा पक के, अंब डिगदा पक के, राज आकाश तो नहीं रोकता है। वो रोकता नहीं कोई, छड़दा ही नहीं है। वो रोकता कोई नहीं, ये छड़दा ही नहीं। 10वां द्वार खुले दे विच तां कोई शर्त नहीं। 10वां द्वार खुले दी शर्त सिर्फ त्रिकुटी छूटे है। आई गल नुकता समझने वाला। हथ तो आप नहीं छड़दा, डरदा है। फिर की कहंदा, जब छड्डण लगदा ना हथ, फिर की कहना, हाथ दे राखे कर। कहना हुण मैं हथ छड्डण लग्या, उतों धरती कोई नहीं दिंदी, आकाश है, पता नहीं कितना उच्चा उड़दा। हवाई जहाज दे फड़िया होया थले, हवाई जहाज ना उड़दा उत्ते, शब्द विचार चोड़ रहा उत्ते बहुत। लै मैं छड्डण लग्या हथ, हुण जे तां मैं हैगा तेरा अपना तां हथ दे के तू रख लै, तो नहीं तेरी मर्जी है। हुण मैं तो छड्डण लगी ही हाँ। दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। मैं ये कहता कि त्रिकुटी छड़ दी 10वां द्वार खुल जू। हुण खोलना तैं तैं कहा सी ऐ कर लै। मैं गाह कहता जे किसी ने त्रिकुटी छड़ती तैं हाथ ना दिता फिर जिम्मेवारी तेरी है, मेरी कोई नहीं। मैं तो भरोसा किया परमेश्वर ते। ये कह रहा है भगत, ये कह रहा गुरमुख, दीन दयाल भरोसे तेरे। मैं तो बेड़े चढ़ाता। जे ने छाल मारती, छड़ता उतों हथ, तेरी जिम्मेवारी है, मेरी कोई नहीं। ये तां लिखी है क्योंकि गुरबाणी कहना मेरी नहीं लिखी हुई, मेरी मर्जी ना नहीं, मैं तो बोलिया बुलाया होया। ये भी नाल तां है लफ्ज़। त्रिकुटी छूटे की शर्त है। 10 द्वार किने खोलना है? परमेश्वर का खुला ही छड्या है। ये उन्हें ही खोलना है, ऐ कह लो। वो 10 द्वार कानून है, कुछ वह हथ है, वो तो हुक्म हाथ है। उन्हें छड़ देना, हुक्म ने बुच लेना। अपना पाना छड्डना, गुर के पाने जाना, गुर के पाने ने साम लेना। उन्होंने जद गुर के भाने ते विश्वास, परमेश्वर के भाने ते विश्वास करके हथ छड़ते अपने भाने चों, तो फिर जिम्मेवारी तो वही है ना। दसम पातशाह ने कहा मैं तेरे ते भरोसा करके, परमेश्वर ते भरोसा करके उहदे हुक्म ते किला छड़ता। तेरी इन्नी फौज सी, पब्लिक सी, कुछ नहीं सी कर बिगाड़ सकी मेरा, जिन्ना चਿਰ हुक्म मेरे नाल सी, परमेश्वर का हुक्म नहीं सी। मैं तो हुक्म मन के चलदा, जो होना तो होना ही है। फिर भी देख ला मैं बच गया, तो हुण भी नहीं मेरा कुछ बिगाड़ सकता, जिन्ना चਿਰ वो नहीं चाहता। हुक्म नूं इस्लाम मनदा बहुत जबरदस्त तरीके नाल। ये गल असर कर गई औरंगजेब ते हुक्म वाली। हुक्म आ हुंदा, सामने बैठा बंदा इन्नी पब्लिक दे विचों किस तरीके नाल बच गया, जिहड़ा कि बचे नहीं सकता। जिहड़ी खेड संसारी है लड़ाई दी, नहीं बचा सकती बगैर परमेश्वर की शक्ति ते। ये गल का असर हो गया भी उहदे वल है। वो कहना परमेश्वर मेरे वल है, तेरे वल नहीं है। हुण औरंगजेब नूं औरंगजेब भयभीत हो गया। हुण तेरे वालों परमेश्वर मेरे वाल आ गया, तुहाडी जड़ पट्टी जाऊगी जे तुसीं गलती ना मनी। पै खा गया वो पै। जदों भाणा गुरु का मन लीए परमेश्वर का, तां भाणा रक्षा करे ना करे आपां नूं की फर्क पैंदा। करे उन्हें करनी अपने वास्ते है, ना करनी अपने वास्ते। नाम वो भी तो यही कह रहा है, नामदेव भी कहाँ जाके यही कहूगा, राख प्रभु भावें मार। हाँ ना ना, वो कहना जे गाय जो हाथी चोट करता है, जे शरीर चला जाता, मैनू की फर्क पैंदा।
ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਾ ਝੂਠੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ ਆਪ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਸੜਤਾ, ਇਹ ਦੇਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਹੈ। ਜੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ। ਦੂਈ ਮੁਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਦੁਆਰ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਗਿਆ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੇੜਤਾ। ਜਦ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੱਡਤੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲਈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਆਪ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਮਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਅਮਰ, ਉਹਨੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਮਰ ਵਸਤੂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ। ਝੂਠ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੋਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਖੋਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਥੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਝੂਠੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਲ ਸੀ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਿਆਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ, ਸਮੀਪਤਾ। ਸਮੀਪਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਜਿਨੀ ਆਤਮ ਜਾਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮ ਸੋਈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਆਤਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ, ਧੋ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਤੀਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਦੋ ਚਿੱਤ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਮਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਚਿੱਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਦੋਏ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਨ 'ਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗਤਾ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਧੜਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਧੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੜਾ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਨੇ ਦੋਏ ਧੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗਰੀਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ, ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਸਾਰੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਲਿਆਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੈ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸ। ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਰਮਾਇਣਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੇਰਤਾ ਆਦਮੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਏ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਲੈ ਨਾ ਭਾਏ ਮਾਨ ਤਾਨ। ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈ ਪੀਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋਏ, ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਐਸੇ ਕਾਇਰ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮਰਨ ਤੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਉਹ ਗਾਹ ਲੰਘੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਅਜੋਂ। ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਬੂਲੀ ਹੋਈ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੱਠ ਕਰ ਮਰੇ ਨਾ ਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਆਪ ਮਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆਪ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਆਪ ਮਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰਾ ਫੁਨ ਜੀਵ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਆਪ ਮਰਨਾ, ਆਪ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲੇ, ਹਰਸੋਂ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਆਤਵਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਵਾਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਏ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਨੁਕਸ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਦੂਲੋ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਦਰ ਘਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਮਾਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਘਮਾਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਦਰ ਘਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮਦੇਵ। ਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਲੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਵਿਸਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਆਦਮੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਰੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਛਡਾਏ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਮੰਗੇ ਦਮ ਦਮ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ, ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਦ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੁੱਟੂਗੀ ਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋਰ ਨੇ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਬੀਰ ਨੇ ਦੱਸਦੇ। ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਹਾ ਬਾਟਕਾ, ਬਾਟ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਟਕਾ, ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾ, ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ। ਤਜਮਨ ਕਾ ਭਗਵਾਨ ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਈ ਆਪਣਾ ਰੋੜੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਰੋੜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਬਤ ਇੱਟ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਦੋ ਰੋੜੇ ਕਦਰ ਹੈ ਸਾਬਤ ਇੱਟ ਦੀ। ਦੋ ਰੋੜੇ ਕਰ ਦਈਏ ਬਸ। ਚਿੱਤਰ ਮਨ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਰੋੜੇ ਬਣ ਕੇ ਦੋਏ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਸਭ ਸਿੱਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਰੋੜੇ ਦਾ ਬਾਹਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਰੋੜਾ ਹੋ ਰਾ ਵਾਟ ਕਾ ਤਜਮਾਨ ਕਾ ਮਹਾਨ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਰਸਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋੜੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਰੋੜੇ 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 ਸੁਣਦੀਏ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਸਤੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੋੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਥੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੱਕ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਬੁੱਧੀਹੀਨ ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਦਈਏ, ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਬਰੀਕ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੇ ਪਈ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੋੜ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਗ, ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਖੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਡੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ। ਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜਾਈ ਹੈ, ਖੇ ਅੜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੇਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਪੱਥਰ ਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਤ ਮਾਨਣਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ? ਇੰਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਵੀ ਉਹੀ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ। ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ, ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਭ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਪੱਥਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਖੜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਮਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ ਪਾਤੀ ਜਿਓ, ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋੜੇ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਰ ਜਿਓ। ਜਦ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆ ਪੁੱਠਾ, ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਨਮ, ਧੋ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਕਲੰਕ। ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੇ ਲਿਆਵੇ ਮੂਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ ਮੂਰਤੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵੇ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ, ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀ, ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀ। ਚਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੇ ਖੇ ਉਡਾਈ ਸੀ। ਮੂਰਤੀ ਮੈਂ ਹੈ ਤੋ ਮਤ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਖੇ ਉਡਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਖੇ ਉਡਾਈ ਸੀ
ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟਾ ਪਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇ ਪਾਤੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲੇ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਕਤ ਸੀ, ਸਾਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਗਰਭ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਸੋਤਾ, ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸੋਤਾ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਥਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਖੇਤ ਧੋਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੇਤ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਖੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇ ਲਾਤੀ। ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਪਰੇ ਰੱਖੋ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭੋਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੋ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਚਨ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਜਾ ਹੋਊ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਰ ਹੋਊ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰਤ ਆਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਵੀ, ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸ਼ਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਮੋਗੁਣੀ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਤੋਗੁਣੀ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਗੁਣ, ਤਮਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਮੋਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਤੋਗੁਣੀ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾ। ਜੇ ਤਮੋਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਮੋਗੁਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਅਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਊ। ਉਦੋਂ ਚੌਥੇ ਉਦੋਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਰੂਪਤਾ। ਸਰੂਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਜੁਦਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੀਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੱਲੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ। ਚਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 25 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ, ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਲ। ਤੇ 25 ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ ਉਹਨੇ, 50 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ। ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਏ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ, 75 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖਰਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖਰਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ। 3 ਸਟੇਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। 25 ਪੈਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 50 ਪੈਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 75 ਪੈਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੋਝੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, 50 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਬਲਕਿ 75 ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। 50 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, 75 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ 25 ਪੈਸੇ ਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ 25 ਪੈਸੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਮੁਕਤੀ 75 ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਗਵੇ। ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੁ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ, ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਭਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੂ ਯੁੱਗ ਜਾਣਿਓ, ਚਹੁ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। 3 ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ 'ਚ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਹੈਗਾ। 3 ਯੁੱਗ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਸਮਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਤਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੁਕਤ ਭਇਓ ਚਹੁੰ ਜੁਗ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਾਣੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗੁਪਤੇ ਗੂਝੇ ਯੁੱਗ ਚਤੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਵਰਤੇ ਉਧਰ ਮਜਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਚਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਬਾੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾੜਦੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਨੇ ਵੜਦੇ ਰੋੜਾ। ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਕਾਲ ਜੂਗਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ, ਓਹੋ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਜਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਬਣਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਰਲੋਕ ਤਿਆਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਤਿਆਗਤਾ। ਪਰਲੋਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਾਲਾ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਦ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਛੱਡਤਾ, ਸੱਚ ਛੱਡਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਦ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਗਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਧਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੌਧਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਵੇਦ ਨੇ ਚੌਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਗੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊ ਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ
ਵੀ ਵੇਦ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੀ ਢੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਢੋਲ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ SGPC ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਸੁਧਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹੂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਕੁਕਰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਣਗੇ। ਡਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੱਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਅੜ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਅੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਅੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ, ਸੈਲਾਬ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੋਭੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਟੋਭੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੋਭੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਟੋਭਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ, ਸਭ ਭਰਦਾ ਗਾਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਬੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਖਾਹ ਸਭ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬੈਠਾ? ਕੈਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ। ਇਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ 'ਚ, ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਪਏ, ਇੱਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਪਏ। ਰਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਪੀਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਕੈਲਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਛ, ਆਕਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੀ ਕਰੂ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਏ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਨਣ, ਕੈਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰਿਓ। ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਛਤਰ ਧਰਤਾ ਮੱਥੇ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਸੋਝੀ, ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਈ, ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰਿਓ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰਿਓ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਜਸ ਕੀਰਤੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਾਰਚ। ਉਹ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛਤਰ ਟਾਰਚ ਹੈ। ਉਹ ਛਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਜੋਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀਂਦਾ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਰਚ ਹੈ, ਉਹ ਛਤਰ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ, ਚਾਰੇ ਸੋਝੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ,
सारी खेड़ है प्रगट हो गई। राजा राम की जिन्नी खेड़ है, कहानी है, सृष्टि पैदा हुई है, क्यों हुई है, की गल है, वो प्रगट हो गई। प्रगट पई खेड़, ले ले को चूमे नित भेड़। ये भेड़ बुद्धि जड़ी है, जिन्हों ने आमत्तां बनाइया ने ना पत्थर पूजा वालियां, आसा राम की भेड़ थी बुद्धि, वो ले ले को चुंघदी सी रोज़। वो मन नूं खुश करने वास्ते ही करता सी, उत्थे ही मरिया है, होर कित्थे मरिया है। वो बुद्धि पेड़ती, मन दे मगर लगी हुई सी, उन्होंने चटदी सी, मन नूं खुश करती थी, मनोकामनावां पूरियां करती थी। भेड़ फस गया, मर गया, उत्थे मरना ही सी। हाँ जी। राजा राम जपत को न तरियो। राजा राम जपत को ना तरियो। राजा राम नूं जानदा जानदा कौन कौन नहीं तरिया। और जे राजा राम जपत जानदा जानदा, इत्थे राम नहीं आया, राजा राम आया। राम नहीं है, राजा राम कौन है? हुण सवाल ये है। राजा राम की डेफिनेशन कबीर दे गया। राजा राम दे अर्थ की ने गुरबाणी च? राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान है उहदे वास्ते राजा राम अर्थ लफ्ज़ आया है साडे गुरबाणी च। ब्रह्म ज्ञान नूं जपदा जपदा, ब्रह्म ज्ञान नूं समझदा समझदा, ब्रह्म ज्ञान की सिक्ख्या लैंदा लैंदा, दसो किहड़ा नहीं तरिया। वेद विच ब्रह्म ज्ञान है, वेद की सोझी नाल, ब्रह्म ज्ञान की सोझी नाल दसो किहड़ा एक आदमी दसो जिहड़ा तरिया ना होवे, सोझी लै होवे, तरिया ना होवे, एक भी दसो। आ सवाल खड़ा करता नामदेव ने। कहण हुण फिर तुसीं की करदे हो? राजा राम नूं जपदा जपदा तां हर कोई तरिया है, तुसीं तरना नहीं चाहुंदे। नहीं चाहुंदे तो डिगो खूह च। इन्हें की लेना? नामदेव ने की लेना? कही जाओ नामदेव नूं छींबा, कही जाओ नीच। असल च जिहड़े नीच कहण वाले ने आप ही नीच ने, नाम तो सखणे ने सारे ही नीचे ने। गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परयो। गुरु उपदेश साधक की संगत, गुर उपदेश लैके, गुरबाणी का उपदेश लैके, वेद का उपदेश लैके, वेद बाणी तो उपदेश लैके साध की संगत करदा, सदे हुए की संगत करदा। जिहड़ा वकार छड्डी बैठा है, वकारां तो मुक्त है, उसकी संगत करदा। साध तो मुक्त का नाम है। भगत जो माया दे बंधना तो मुक्त है, माया की इच्छा नहीं जिहदे विच, वो साध है। जिहदे अंदर माया की भुखे है नहीं, वो साध है। गुरु उपदेश लिया कि साध दी कोल बैठी, साध की संगत करी, असाध की करियो ही ना संगत। गुरु उपदेश नाल साध की वो संगत करदा, दूए को बहिंदा ही नहीं। या फिर अपने अंदरले साध नाल जुड़ के बह जाता। जे कोई बाहर ना मिले तो अपने आले नाल गलबात रखदा। अपने अंदर भी तो साध है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਤਾਕੋ ਨਾਮ ਪਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਭਗਤ ਜੇ ਨਾਮ ਪਿਆ, ਧਰੂਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪੈਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ? ਨਾਰਦ ਦਾ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਤੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਰਾਜ? ਅਗਰ ਰਾਜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਧਰੂ ਭਗਤੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਿਲੂ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਭਗਤੀ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਕੈਸੇ? ਜਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਆਏ। ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜਾ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਕੋ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਭਗਤੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਬੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਾਟ ਪਾੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਜ ਖਾਤਰ ਧਰੂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਧਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਹਾ ਬਲੋਵੋ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਝੂਠੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਰੜਕਦਾ ਸੀ? ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਂਡੇ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ। ਪਾਂਡਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪੰਡਤ ਝੂਠੇ ਬੋਲਦਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜਿਤ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਖ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਖ ਜਦ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ। ਸ਼ੰਖ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਜੂਗਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਟੋਨ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਵਾਲੀ ਟੋਨ ਹੈ ਦੀ। ਜਦ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਹਿਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਦ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਗਰਜਦਾ, ਰਾਮਬਲ ਗਰਜਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਾਮਬਲ ਹੈ ਗਰਜਤ। ਰਾਮ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਮ, ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਗਰਜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਜੰਗਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੱਕ ਬੋਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਚਿੜੀਆਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਸਿੰਘਾ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਸ਼ੰਖ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਦ ਹੈ ਸ਼ੰਖਨਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਖਨਾਦ ਕਰਤਾ। ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਦਮ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦਾ ਉਹੀ ਨਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸ਼ੰਖ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੰਖ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਦਮ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੇਦਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜਤ। ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਵਿਰਾਜਤ। ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਭਰਵੀਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੁਕਵੀਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮਾਲਾ ਵਾਂ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਤੀਬ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ। ਚੱਕਰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ?
ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪੌਣ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਜਿਤ, ਤਿਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਜੋ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੰਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਜਿਤ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਤਿਲਕੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਰਮ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਰਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਮ ਡਰਿਓ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ। ਡਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਲੁਕ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ RAM ਬਲ ਗਰਜਿਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ, RAM ਬਲ ਗਰਜਿਤ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਬਲ ਜਦ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। RAM ਬਲ ਗਰਜਿਤ, ਰਾਮ ਬਲ, ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ। ਮਾਲਾ ਚੱਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਹੀ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਪਰੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਦਿਓ ਅਪਹਿ ਪਦ, ਰਾਜ ਭੀਖਣ ਅਦਕ ਕਰਿਓ। ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਦਿਓ ਅਪਹਿ ਪਦ। ਅੰਬਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਪਹਿ ਪਦ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਰੀਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਿਆ ਆਪ ਪਸਾਏ ਪਸਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਂਗੂ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਮਝੋ। ਜੋ ਤਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧੂੜ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂੜ, ਗਿਆਨ। ਇਵੇਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਤੱਦਾ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਪੁਨੀਤ ਧੂੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਧੂੜ। ਤੱਦਾ ਧੂੜ ਪੁਨੀਤ ਤੇਰੇ ਜਨੂਆ। ਤੇਰੇ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਧੂੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਧੂੜਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਤੇਊ ਜਿਹੇ ਰੁਚੀ ਆ ਮਨੂਆ। ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਧੂੜ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੂੜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਧੂੜ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਧਨ ਨੇ। ਧਨ ਤੇਊ ਜਿਹੇ ਰੁਚੀ ਆ ਮਨੂਆ। ਆ ਧੂੜ ਦੀ, ਇਸ ਧੂੜ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਨ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੂੜ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕ ਕੋ ਦਿਆ, ਅੰਬਰੀਕ ਕੋ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ। ਅਭੈ ਪਦ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਇਹ ਧੂੜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਿਓ ਅਭੈ ਪਦ। ਅਭੈ ਪਦ ਰਾਜ ਭਵੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ। ਰਾਜ ਭਵੀਖਣ ਅਧਿਕ ਕਰਿਓ। ਭਵੀਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਭਵੀਖਣ ਅਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਵੀਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਭਵੀਸ਼ਣ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਵੀਖਣ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਰਾਵਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਭਵੀਖਣ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਭਵੀਖਣ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਅਮਰੀਕ ਰਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਇੱਕ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਏ, ਵੇਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਰਾਮ ਵੀ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਜੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਦ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਦ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਾਵਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਵੇਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ। ਭਵੀਖਣ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਵੀਖਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਭਵੀਖਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਅਜਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦੀ ਔਰ ਭਵੀਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਨੌਨਿਤ ਠਾਕੁਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ, ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਨੌਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨੌਨਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਧੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਿਧੀ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਨਿਧੀ। ਉਹ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨੌ ਨਿਧੀ ਠਾਕੁਰ ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਈ, ਦਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਧੀ, ਹਾਂ ਦਈ, ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਦਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਦਈ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ 9 ਨਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। 9 ਨਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਦਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਰਥ। ਦਈ ਸੁਦਾਮੈ, ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰੂ ਅਟਲ ਅਜੂ ਨਾ ਟਰਿਓ। ਧਰੂ ਵੀ ਅਟਲ ਹੁਣ ਦਈਆਂ ਨਹੀਂ ਟਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਝੂਠ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੰਕਾਰੀ ਔਰ करप्ट आदमी से, करप्शन ने धर्म से कब्जा कर लिया। जो करप्शन धर्म से, धर्म करप्शन तो खिलाफ होता है, धर्म करप्शन तो खिलाफ है। जिमें पुलिस चोरों तो खिलाफ है, डकैतों तो खिलाफ है। जो डकैत और चोरे पुलिस च आवण फिर, जो तस्करे पुलिस दे विच आवण फिर आज अज हो रहा। ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕੁਛ ਬੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵੜ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇ ਧਰਿਓ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰਿਆ।
ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸੀ, ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੈ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਾਰਿਆ ਮਨ, ਹਿਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਮਰੇ ਨਾ, ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹਿਰਨਾ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਟੇਸਟ ਮਾਰਿਆ ਮੂੰਹ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਕਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਾਤਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੂਏ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਸ ਪੀਏ ਨਾ ਇਹ ਰਸ ਭਾਵੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਰਸੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਹਿਰਨਾ ਦਾ ਕਸ ਮਾਰਿਆ, ਕਸ ਜਿਹੜੇ ਕਸ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਕਸ, ਉਹ ਛਡਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਔਰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਸ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦਾ, ਹਿਰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਰਨਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਿਰਨਾ ਦਾ ਕਸ ਮਾਰਿਆ, ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਮਨ ਦੇ ਛਡਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਖਾਤਰ, ਭਗਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤਰ। ਬਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਬਣ ਫਲ ਪੱਕ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਿਰਕੁੜੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇ ਧਰਿਓ। ਫੇਰ ਨਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਨਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਭੈ ਪੰਚ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਸਿੰਘ ਨਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਰੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਨਰ ਸਿੰਘ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਰ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਵੇ, ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਧੜੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਰ ਹੈ। ਦੂਏ ਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਈ ਭਗਤੀ ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਹ ਨਰ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਾਲੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਭਗਤੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ, ਇੱਧਰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਧਰ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਨਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੇਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤੀ? ਇਹ ਭਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਰੋਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਭਗਤੀ ਬਸ ਕੇਸਵ, ਅਜ ਹੂੰ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖਰੋ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਭਗਤ ਬਸ ਕੇਸਵ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੈ ਕੇਸਵ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੇਸਵ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਸਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਭਗਤੀ ਨੇ ਬਸ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਬਸ ਕੇਸਵ। ਕੇਸਵ ਹੈ, ਕੇਸਵ ਕੇਸਵ ਕੋ ਕੀ ਹੈ? ਅਜ ਹੂੰ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖਰੋ। ਭਗਤੀ ਬਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੇਸਵ ਦੇ ਬਸ ਹੈ। ਅਜ ਹੂੰ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖਰੋ। ਭਗਤੀ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜ ਹੂੰ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਸ 'ਚ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜ ਹੂੰ ਬਲ ਕੇ ਦਵਾਰ ਖੜੋ। ਅਜ ਹੂੰ ਬਲ ਕੇ ਦੁਆਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਅਜੋਂ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹ ਬਲ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਨਾ।